व्यासं सुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मम् पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं टोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्माद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीपरमानन्दमाधवम्। वदनं सुन्दरं यस्य चरितं निर्मलस्तथा तं नौमि सद्गुरुं शान्तं श्री अखण्डानन्दसागरम्। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ एव हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।
नाथ नारायण देव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गो हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण देव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ वासुदेव। बोल सच्चिदानंद भगवान की। नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतीरितम पुमान भवाब्धिम न तरेप्स आत्मः। धर्मशास्त्र में कीधु कि उत्तम में उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त करीने श्रेष्ठ में श्रेष्ठ एवी भारतनी भूमि प्राप्त करी श्रेष्ठ सुंदर में सुंदर एवं वातावरण परिवार एमा परम पवित्र एवा सद्गुरु भगवान समागम एटलुं ज नहीं तमारा पूर्व जन्मना संचित कर्मोना उदय थी घड़ायेलू तमारू प्रारब्ध ए प्रारब्धनो साथ लईने एक पुण्य उदय थाय त्यारे आपणने परमात्मा आ शरीरनु घड़तर करे अने एमां जो ए तरवा माटे आपेलू आ साधन साध्यने प्राप्त करवा माटे विशेष महत्व छे मनुष्य जन्मनु। शरीर रूपी साधन छे अने ए शरीर रूपी साधन द्वारा साध्य एवा नित्य नैमितिक परमात्मा सौना प्राणी जीव मात्र हृदय में साक्षी सत्ता रूपे विराजमान सतचित ने आनंद स्वरूपे विलसी रहेलू ए चैतन्य एने झांकी करवा माटे एने जाणवा माटे वास्तव में परमात्मानु आ मनुष्य रूपी देहनु घड़तर छे। बहुपुण्य प्रभावेन कृतेयम काय नवत्वया। बहु पुण्य होय त्यारे आ कायानु घड़तर थाय। कृतेयम काय नवत्वया। नव एटले नौका मनुष्य रूपी जीवन छे नौका समान छे। शुं छे? नाव मळ्यु भव सागर तरवा काढेला विखूता विषना तरी शकाय तो जीवड़ा बीजा ने डोबाळीशना। तरवानु साधन छे सुखम पारम प्रयांति ते सुखपूर्वक प्रयांति ते पारम पार तरी शकाय छे। तरी शकाय तो तरजे जीवड़ा पण आपणे तरता नथी ने बीजानी नावने डूबाड़ी दईए छीए। केम आपड़ा एवा कुटिल कर्मो द्वारा एटले आपणे प्रार्थनामां कहीए ने दुरित कर्मथी वेगड़ा करो भली ज भारती अंतरे धरो। माधव गुरु पासे आपे ज प्रार्थना करीए अमारा जीवननी अंदर जेटला कुटिल कर्मो छे प्रभु बचावशो पाप कर्मथी शरण राखजो हे दयानिधि। परमात्मा ने एटली ज प्रार्थना करवानी जीवन में आपणे बीजाने नड़तरूप न थईए ए ज मनुष्य जीवननी सार्थकता छे। जीवन वास्तव मनुष्य शुं करे बोलो? ज्यां त्यां आपणे के छे नड़ता रहीए छीए बीजाने शुं करीए छीए? एटला माटे एटलुं न करीए तो पण आपणुं जीवन सार्थक छे। षड्दोषा पुरुषेण हातव्यम बुद्धिमिच्छता निंद्रा तंद्रा भयक्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। 6 दोषो मनुष्य ने
નડતર રૂપ છે. અને એ મનુષ્ય જેને ભૂતિ ઈચ્છતા, ભૂતિ એટલે કલ્યાણ, ઈચ્છતા જે એનું કલ્યાણની ઈચ્છા રાખતા હોય એને 3-6 દોષોથી બચતા રહેવું જોઈએ. કાલે એને વિસ્તારથી વર્ણન કર્યું આપણે. એટલા માટે મૂર્ખસ્ય પંચચિહ્નાની ગર્વી દૂર વ્યસનિસ તથા પરોક્તમ ન મન્યતે હટિશ્ચ અપ્રિયવાદિશ્ચ પરોક્તમ નૈવ મન્યતે. પંચચિહ્નો એટલે 5 ચિહ્નો છે મૂર્ખોના. કેમ કે એ વાસ્તવમાં બીજાને નડતર રૂપ છે. એ દૈવી લક્ષણો, જેમ 16મા અધ્યાયમાં ભગવાને 2 પ્રકારના લક્ષણોનું વર્ણન કર્યું. એક દૈવી લક્ષણ અને એક આસુરી લક્ષણ. દૈવ આસુર સંપત વિભાગ યોગો નામ 16મો અધ્યાય. સમસ્ત સંસારમાં 2 પ્રકારની સતત લડાઈ ચાલતી રહે છે, એક આસુરી અને એક દૈવી. દૈવાસુર સંગ્રામ એ તો વર્ષોમાં દ્વાપર ત્રેતામાં થયો હતો. કળિયુગમાં પણ અત્યારે એ દૈવાસુર સંગ્રામ ચાલુ છે ને. કયા સ્વરૂપે? એક દુર્ગુણો અને એક સદગુણો, બંનેનું ફાઇટ ચાલુ છે અત્યારે. તો એનેથી બચવા માટે સદગુણોનું સામ્રાજ્ય વધારે હોવું જોઈએ. યુદ્ધને જીતવા માટે શું જોઈએ બોલો? બળ હોવું જોઈએ. તમારું ભજનનું બળ હોય, પ્રાર્થનાનું બળ હોય, સાધનાનું બળ હોય. એટલું જ નહીં, તમારું આત્મબળ હોય તો તમે એ સામે તમે એની પર વિજયશ્રી પ્રાપ્તિ કરી શકો, એ દુર્ગુણોથી બચી શકો. દુર્ગુણો તો નહીં મટી શકે. સંસારમાં અસુરો તો નથી મટતા, પણ એનાથી તમે બચીને રહી શકો. પદ્મ પત્ર વિવાંબસ. શું કીધું? કમળમાં પાંદડું શું થઈ જાય? પલ્લી જાય ને? ના પડે ને? એવી રીતે તમે દુર્ગુણો બધા જ છે સંસારમાં, પણ તમે તમારી જેમ કુર્મ અંગાની સર્વસહ. કુર્મ એટલે કાચબો, અંગાની સર્વસહ. જેમ સંકટ આવે ત્યારે કાચબો પોતાના અંગોને સમેટી લે છે, એવી રીતે તમે પણ જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય, અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય દ્વારા એ દુર્ગુણોથી તમે બચી શકો. તમારી પાસે આનું બળ હોય તો. એટલે એ બળને પ્રાપ્ત કરવા માટે આ સત્સંગરૂપી પ્રયાસ છે. એ સમજી રાખો તો તમને તમારા ઉપર એ દુર્ગુણો હાવી થઈ જાય નહીં. તમે બચી શકો, તમને કાંઈ નુકસાન ન કરે. એટલા માટે જે વસ્તુને સત્ય તરીકે સ્વીકારો તો અસત્ય વસ્તુ તમને કાંઈ નડે નહીં. પરંતુ અસત્ય વસ્તુને સત્ય સ્વરૂપે માનો તો એને મંદ બુદ્ધિ કહેવાય, મૂઢ બુદ્ધિ કહેવાય. મૂઢ જહી ધનાગમ તૃષ્ણામ કુરુ સદ બુદ્ધિ મનસી વિતૃષ્ણામ યલ્લભસે નિજ કર્મો પાતમ વિત્તમ તેન વિનોદય ચિત્તમ. ભગવાને મોહ મુદ્ગર નામના સ્તોત્રમાં લખ્યું. મૂઢ શબ્દ લખ્યો. શું લખ્યો? મૂઢ એટલે મૂઢ એને કહેવાય કે જે અસત્ય વસ્તુની અંદર સત્ય બુદ્ધિ શું થઈ જાય? શું કહેવાય? અનિત્ય પદાર્થોમાં તમે સત્ય પદાર્થો, અસત્ય પદાર્થોમાં સત્ય બુદ્ધિ, એનું નામ છે મૂઢ બુદ્ધિ. અર્થાત એ પદાર્થો તમને બુદ્ધિને મોહાગ્રસ્ત કર્યું. એટલે મૂઢ એટલે બુદ્ધ શું કહેવાય? મોહ કહેવાય. મોહ એવ મહામૃત્યુ મુમુક્ષુર વપુ આદિશુ. મુમુક્ષુ જનો માટે મોહ એ નિત્ય મૃત્યુ છે. એક દિવસમાં મૃત્યુ ના મરે. શું કરે? સ્લો પોઈઝન, જેમ ધીરે 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 મારક છે. એટલા માટે એને મારવા માટે જ્ઞાન અસી એટલે તલવાર. જ્ઞાનાસી દગ્ધ કર્માણી ભસ્મસાત કુરુતે તથા. જે સમય તમને સમજણ આવી ગઈ, જ્ઞાન એટલે સમજણ. એવું કોઈ એને તારીખ વાર નથી હોતો કે આ તારીખે તમને જ્ઞાન થઈ જશે, આ તારીખે આટલા કલાક, એવું નહીં. સમજણ જે સમય આવે એ સમયે તમે
એટલે ભગવાન અને અર્જુને પણ કીધું યદા તે મોહ કલિલમ બુદ્ધિર્યસી તરિષ્યસી. ભગવાને કીધું મોહરૂપી કલિલ, કલિલ એટલે ગારો. શું કીધું? યદા તે મોહ કલિલમ બુદ્ધિ યતિ તરિષ્યતિ. આ મોહરૂપી ગારામાંથી તારી બુદ્ધિ જ્યારે તરી જશે, એટલા માટે એ વાસ્તવમાં મોહ કેવો છે બોલો? ગારા જેવો છે. ગારામાં પગ મૂકો તો શું થઈ જાય? બે પગ ઊંચા કરી દેવાના. શું કરવાનું? તો મતલબ કે એક પગ મૂકો તો 1.5 ફૂટ પાછળ પેલો પગ અંદર ચાલ્યો જાય. જેટલું વજન એકમાં ઊંચું કરવામાં ગયું એટલું દોઢું વજન પાછું ઓલામાં વજન પડે શરીરનું, એટલે પાછું એ અંદર આટલો બધો ઉથખૂતી જાય. ઓલો પગ પાછો કાઢવા જાવ તો ફરી પાછી બીજો શું થાય બોલો? ચપ્પલ તો અંદર જતા જ ગયા, ચપ્પલ પહેર્યા હતા બોટ કે જોડા. પગ તમારો જેટલો એકવાર પ્રયાસ કરે છે એટલો ડબલ 1.5 ફૂટ અંદર પાછો ચાલ્યો જાય છે. મોહ યદા તે મોહ કલિલમ બુદ્ધિર્વ્યતિ તરિષ્યસી. જે સમય તારી બુદ્ધિ મોહરૂપી ગારામાંથી બહાર નીકળશે ને, વાસ્તવમાં શ્રુતવ્ય સુતશ્ચ, બધું શોધેલું સાંભળે તને એ દિવસે જ તારો મુક્ત થઈ જશે. એટલા માટે વાસ્તવમાં મોહ એવ મહામૃત્યુ, મોહ જ મનુષ્યને મહામૃત્યુ તરફ લઈ જાય છે. રોજ મૃત્યુ થાય છે અને નિત્ય પ્રતિ. અને એટલા માટે એ મોહ છે એ વાસ્તવમાં મારક છે. તરવા માટે વાસ્તવમાં જ્ઞાનાસી. એટલે ભગવાન કે છે અર્જુને ભગવાનનો મોહને મટાડી દીધો. કરીષ્યે વચનમ તવ નષ્ટો મોહ સ્મૃતિર્લબ્ધ્વા તત્પ્રસાદાન મયાચ્યુત. હે અચ્યુત, તત્પ્રસાદાત, તમારી કૃપાથી અને તમારી કૃપાથી નષ્ટો મોહ, મારો મોહ હવે નષ્ટ થઈ ગયો છે. શું થયું? કારણ કે જે મને પારિવારિક સંબંધોની જે ગ્રંથિઓ હતી એ તમે જ્ઞાનરૂપી અસી તલવાર દ્વારા ગ્રંથિઓને છેદી નાખી, અને એ છેદવાથી નષ્ટો મોહ, મારો મોહ હવે નષ્ટ થઈ ગયો. તત્પ્રસાદાન મયાચ્યુત કરીષ્યે વચનમ તવ. હે કેશવ, હવે તમારું કીધેલું બધું જ કરવા તૈયાર છું. કરીષ્યે વચનમ તવ. એના પેલા ભગવાને કીધું ઉત્તિષ્ઠ તિષ્ઠ ભારત, હવે ઊભો થા. આ બધું જે છે વાસ્તવમાં મોહરૂપી ગારામાં ફસાયેલો છે, અને એ અભ્યાસ અને વૈરાગ દ્વારા એને છેદી નાખ. વાસ્તવમાં છે નહીં, પણ આપણે એને પકડી રાખ્યો છે. શું રાખ્યો છે? વાસ્તવમાં મોહ શું છે બોલો? પકડી રાખવું. તમે એકલા હતા અને પછી જે બધા જાળા ગૂંથાતા ગયા, એટલે એને આપણે પકડી લીધા. મારા ભવન મારી બામની રે, મારા સૂત પરિવાર, મારા સૂત પરિવાર. ઉઠે ફરે મુખ જોયને ધીક પડ્યો અવતાર, ધીક પડ્યો અવતાર. સમર સમર પ્રભુ ઈસને. એટલા માટે એ વાસ્તવમાં જે મમત્વ થઈ જાય છે, અહમ અને મમ. અહમ પણ ક્યાં જોડાય છે? શરીર સાથે. અને મમતા શરીરના સંબંધી જેટલા સંબંધો, એને શું કહેવાય? મમતા. અહંતા પોતાની સાથે જોડાય, હું સાથે. મમતા બીજાની સાથે. પરો દદાતી તિકુ બુદ્ધિ રેશા. તમને દુઃખ પોતાના કર્મોથી આવે છે, પણ પરો દદાતી, આ બીજો પરો દદાતી દે છે, પર એટલે બીજો. એક બુદ્ધિ રેશા સ્વકર્મ સૂત્રે ગ્રથિતો હિ લોક. શરીર અને શરીર સંબંધી જેટલા સંબંધો એ બધા કેવા છે? નેગેટિવ છે. વાસ્તવમાં તૂટવાવાળા, ફૂટવાવાળા, બગડવાવાળા, છૂટી જવાવાળા, મરવાવાળા અને નાશ થવાવાળા. એ સમજણ હશે તો તમને ઘરમાં હોવા છતાં પણ અને એનો અભાવ તથા એનો જે પતન થઈ જાય કે પછી ગમે તે તમે એનો
ડિલેટ થઈ જાય અથવા છૂટી જાય તો તમને મોહ નહીં થાય, શોક નહીં થાય. તો ભગવદ્ ગીતા આખી શું છે? શોક અને મોહને દરવાને પાર કરવાનું શું છે? દવા છે, ટોનિક છે, રસાયણ છે, અમૃત છે. એટલે વાસ્તવમાં મોહની શરૂઆત થઈ અને મોહની શરૂઆત થવાથી અર્જુન મોહાગ્રસ્ત, શોકાગ્રસ્ત થયો. શું જોયું એણે? શરીરને શરીર તણા જેટલા સંબંધો જોયા એણે. શરીર અને શરીર સાથે જેટલા 18 અક્ષોણી સેનામાં જેટલા હતા બધા, એ બધા એના સંબંધો હતા. એ સંબંધોને જોઈને એને પહેલા તો મોહ થયો, મારા, અને આ મારા બધા મારા છે. એટલે પછી શું થાય? પછી શોક મોહની નદીઓ મોટી તેમાં જાય તણાણા, કલ્પદ્રુમ ચિંતામણી સરકી પ્રભુ ભક્તિ ના ભાવે રે જંજાળી જીવડે મુક્તિની જોક્તિ ન જાણી. એટલા માટે એ મોહ યદા તે મોહ કલિલમ, ભગવાને સ્પષ્ટ કીધું, જે સમયે જે મિનિટ તારી મોહરૂપી ગારામાંથી બુદ્ધિ અલગ થશે, તરી જશે ને, એમાં પછી તારે કરવાનું રહેશે નહીં. એટલે એ મોહને મટાડવા માટે બિનુ સત્સંગ વિવેક ન હોય, બિનુ વિવેક મોહ ન જાય. એ મોહ ક્યારે મટે? વિવેક જાગે, એટલે જ્ઞાન દ્વારા સમજણ આવે, સત્સંગ દ્વારા સમજણ આવે, અને સમજણ એનું નામ છે વિવેક. એ વિવેક રૂપી સમજણ આવી પછી તમને ધીરે ધીરે એ આવે છે, અને પછી તમે ધીરે ધીરે તમને શું થાય? તારા વીત્યા છે વર્ષ 50, તારો નિમિત્ત ગયો ની શરીરે. સમદમ ઉપરતી, ઉપરતી નામનો ગુણ એને પ્રગટ થાય. પછી ઉપરામતા આવે. શું આવે? સંસાર પ્રત્યે ઉપરામતા આવે. ધીરે ધીરે હવે આ સંસારથી મારે નીકળવાનું છે, અલગ થવાનું છે. ઉર્વા રૂકમેવ બંધનાન મૃત્યોર્મોક્ષીયમામૃતાત. કેવી રીતે અલગ થવાનું? ઉર્વા રૂકમેવ. ઉર્વારૂપ કોને કહેવાય? કોળું. કોણ કોણ કહેવાય? કોળાને સંસ્કૃતમાં ઉર્વારુક કહેવાય. ઉર્વારુક એટલે એનો સ્વભાવ કેવો? કાચું હોય ત્યાં વેલાને તોડી નાખે, અને જ્યારે પાકે ત્યારે પોતાની મેળે દીટાથી અલગ થઈ જાય. શું થઈ જાય? એનું દીટું પાકી જાય. કોળાનો સકાટેટી ગમે તે એ પાકે એટલે તરત તળબું છે, ગમે તે દીટામાંથી શું થઈ જાય? અલગ પડી જાય. એટલે આપણે મહામૃત્યુંજય મંત્રમાં ભગવાન ત્રંબકેશ્વર ભગવાન પાસે એ જ માગણી કરે છે. મહામૃત્યુ મંત્ર છે ને, મહામૃત્યુંજય મહામંત્ર. ઓમ ત્ર્યંબકમ યજામહે સુગંધિમ પુષ્ટિવર્ધનમ. સુગંધિમ પુષ્ટિવર્ધનમ. તમારા ગુણોની સુગંધીની પુષ્ટિ અમારા જીવનમાં ગુણો ભરી દો. હું કીધું એ પ્રાર્થનામાં આપણે કહીએ છીએ ભગવાન કે કુમતિક આપશો દાસ જાણીને, સુમતિ આપશો વાલ આણીને. દુરિત કર્મથી વેગળા કરો ને ભલે જ ભારતી. એ ભારતી મને સંસ્કૃતિ અમારા જીવનમાં ઠસો ઠસ ભરી દો. એટલે સુગંધિમ પુષ્ટિવર્ધનમમાં અમારા જીવનમાં સુગંધીની પુષ્ટિ વધે એવી અમારી પર દયા કરો. મંત્રો બોલીએ, ગાઈએ છીએ, પણ અર્થ સમજતા એટલે લાભ પણ મળે નહીં. શું કહેવા માંગે ખબર નહીં. બોલો મંત્ર બોલી નાખ્યો, ગાયત્રી મંત્ર આવડી ગયો, ત્રંબકમાં એ આવડી ગયો, બધાને અર્થ ના આવડે. અમારા જીવનમાં એ ભગવાન તમે સુગંધી ભરી દો, અને એ અમારું જીવન સુગંધી ભરાવાથી સત્યમ શિવમ સુંદરમની સુગંધી. કર્મ એના દિવ્ય છે જો પ્રભુને ગમે. કર્મ એના દિવ્ય છે જો પ્રભુને ગમે. સત્યમ શિવમ સુંદરમ જીવનને જોગડે. જીવનનું ઘડતર આ 3 વસ્તુ આપણું ઘડતર કરે. ટકોરા બંધ જેનામાં જીવન સત્યનો ઢણકાર હોય. જેનો ઢણકાર હોય? સત્યનો. પણ વાસ્તવમાં કરુણતા તો એ જ છે કે આપણા જીવનમાં ડગલે પગલે શેનો રણકાર છે?
આપણું સંગીત બોધું બોલે છે. આપણા સંગીત જીવનરૂપી સંગીતમાં 7 સ્વરો નીકળતા નથી. કેમ નથી નીકળતા? સત્યનો રણકાર નથી. શું નથી? અમારે કે ખોટું બોલવું જ પડે. શું કરવું પડે? હે 2 નંબરના ધંધા કરવા જ પડે. સરકારનો ટેક્સની ચોરી કરવી પડે. કેમ? અમે હાઈફાઈ થઈ શકતા નથી, લક્ઝુરિયસ થઈ શકતા નથી, કોઈની હરીફાઈમાં સાથે ઊભા રહી શકતા નથી. દોષ શું છે બોલો? કેમ નથી કરવું? કેમ કરવું પડે છે? ઓલાની દોડમાં આપણે આગળમાંથી આગળ ન વધી જાય, કોમ્પિટિશનમાં, હરીફાઈમાં. એટલે એની બરોબર આપણે થવું છે. બેલેન્સ શું થઈ જાય બોલો? બેલેન્સ હોવું જોઈએ અમારું. શાનું બેલેન્સ હોવું જોઈએ? મોબાઈલમાં ભરાય બેલેન્સ? બેલેન્સ નથી, કાંઈ નથી. એ સમાજની અંદર આપણે એ જે હરીફાઈ છે માસ્ટરમય આપણને અસત્ય કર્મ તરફ પ્રેરણા કર્યા કરે. સતત શું કરે? એની સાથે હરીફાઈમાં રહેવું છે. શું કરો? એમ તો થવાય નહીં. એટલા માટે એને અસત્યનો આધાર રહે. દાટ્યો રે ને ચોર દેવના સુમુખ લઈને બોલે છે. જેમ આધ્યાત્મમાં કહું કે જે ભગવાનના જે ભજન નથી કરતો એને દેવ ચોર કહેવાય. શું કહેવાય? ભગવાનનું જે પદાર્થો આપ્યા છે એ ભગવાનને આપીને ખાતો નથી. એ શું કહેવાય? દેવ ચોર કહેવાય. અને સરકારના ટેક્સની ચોરી કરે શું કહેવાય? દાણ ચોર કહેવાય. શું કહેવાય બોલો? એક દેવ ચોર અને એક દાણ ચોર. મતલબ કે એ હોય છે વીજળી વાપરીએ, પાણી વાપરીએ, બધી જ પછી રોડ, આ બધા લાઇટો વાપરીએ વ્યવસ્થાઓ, અને પછી સરકાર પાસે આપણે જઈને ટેક્સની ચોરી કરીએ, વીજળી બધી ધમાધમ વાપરીએ મશીનો, પછી ટેક્સ ભરો ત્યારે કેટલું બતાવીએ. મતલબ કે એ છે. તો મતલબ કે આપણી અંદર જીવનમાં જે સત્યમ, સૌથી પહેલા એ સત્યમનું ટકોરાબંધ જે સત્ય હોવું જોઈએ ત્યારે એ જીવનમાં સુંદરતા આવે છે. શિવમ એટલે કલ્યાણકારી. જીવનની અંદર સતત કલ્યાણકારી એવા કાર્યો કરવા જોઈએ. શું કરવું જોઈએ? તમારું જીવન એનું ધન્ય છે જો પ્રભુને ગમે. તમારા કાર્યો કેવા હોય તો ભગવાનને ગમે. બોલો, ભગવાનને કયું કાર્ય ગમે? કર્મ એનું દિવ્ય છે જો પ્રભુને ગમે. તો દિવ્ય કર્મ કોને કહેવાય? હે દિવ્ય કર્મ એને ભગવાને ગીતામાં પણ કીધું, જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમ. શું કીધું? અંદર એનો આવે છે પ્રાસ. ભગવાન કહે છે અર્જુનને, હે અર્જુન, જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમ. મારો જન્મ અને કર્મ શું છે? દિવ્ય છે. તો દિવ્ય કર્મ કોને કહેવાય? જે પ્રભુને ગમે. કર્મ એનું દિવ્ય છે જો પ્રભુને ગમે. તો દિવ્ય કોને કહેવાય? બીજાને માટે. તમારું કોઈ સત્તા ના હોય, બીજાને માટે, પરમાર્થને માટે સતત તમારું સોશિયલ વર્કિંગ હોય, એને દિવ્ય કર્મ કહેવાય. પરમાર્થે જે ધાયા રે ધન્ય સંતોની કાયા. સંસારમાં પૃથ્વીના પ્લેટફોર્મ ઉપર પરમાત્મા સર્જિત જેટલી પ્રકૃતિ શું છે, પરમાત્માએ જેટલી પ્રકૃતિનું સર્જન કર્યું, પ્રવીણભાઈ, એ પ્રકૃતિ સતત ને સતત શું કરે? બોલો હિતેશભાઈ, શું કરે? સતત બીજાને માટે જીવે છે. પ્રકૃતિ કોના માટે જીવે? હે બીજાને માટે 24 કલાક જીવે છે. અને એ પ્રકૃતિ સતત વિતરણ કરે છે. બધું વસ્તુ ફોલો કર્યા કરે. કોઈ વસ્તુ પ્રકૃતિ પોતે ન ખાય, ન પીવે. સુગંધી હોય, વસ્તુ હોય, ખાવાના પદાર્થો હોય, વગેરે વગેરે બધું પ્રકૃતિ બીજાને ફોલો કરે, પોતાને માટે નથી કરતી, બીજાને માટે જીવે છે. શર્માણુપ જીવતી. અને સ્વયં ન ખાદંતી ફલંતી વૃક્ષા, સ્વયં ન પીવંતી નદ્ય, અને સ્વયં ખાદંતી દુગ્ધ, બીજાને માટે દૂધ આપે. દૂધને પરોપકારાય દુહંતી ગાવ, પરોપકારાય ફલંતી વૃક્ષા, પરોપકારાય વહંતી નદ્ય. નદી બીજાને માટે જીવે. વૃક્ષો બીજાના માટે સહન, તડકો, તાપ, તડકો, ઠંડીને સહન કરી બીજાને માટે જીવી અને બીજાને ફળ બનીને પાછું આવે.
ગાયો ભેંસો ઘાસચારો ખાઈને પછી દૂધ બનાવે એ બીજાને માટે. નદી બીજાને માટે સતત વહનશીલ રહે છે, સ્થગિત થતી નથી. નદી સતત વહનશીલ રહે છે, વહ્યા કરે બીજાને માટે. જ્યારે મનુષ્ય બધું જોવે ને શું જોવે? બીજાને માટે નહીં, કેવલ ને કેવલ ઉદર પૂર્તિ. વ્યાસ ભગવાન સુંદર શબ્દ આપ્યો, સ્વ પ્રાણધારા, પોતાને ઉદર પોષણ માટે. સ્વ ઉદર પૂર નિરતા, પોતાની ઉદર પૂર્તિમાં જ એને રસ છે. શું છે? કેમ પોતાનું પેટ ભરાય, ખાધું તો પછી એટલે બીજાને માટે નથી. એટલે એ આપણને પ્રકૃતિ છે, વૃક્ષો છે, એ વાસ્તવમાં આપણને એ જ ઉપદેશ આપે છે. અને એ બીજાની કલ્યાણ ભાવના. એટલે જીવનમાં સત્યનો રણકાર હોવો જોઈએ, શિવમનો પણ રણકાર હોવો જોઈએ. શિવ એટલે કલ્યાણ. મૈત્રી ભાવનું પવિત્ર ઝરણો મુજ હૈયામાં ભયા કરે. શુભ થાવો આ સકળ વિશ્વનો એવી ભાવના નિત્ય રહે. શુભ થાવો, સર્વત્ર સુખી ન સંતુ, સર્વે સંતુ નિરામયા, સર્વે ભદ્રાણી પશ્યંતુ. આ કલ્યાણકારી ભાવના, એને કહેવાય દિવ્ય કર્મ. શું કહેવાય? દિવ્યનો મિનિંગ આ છે, બીજાને માટે સોશિયલ વર્કિંગ, જેના માટે સતત પ્રવૃત્તિ હોય. એ જગત સંસારની અંદર ઉત્તમ ઘરણું એટલે સંતો. શું છે? જલી જાતિ જોને જીવન ધૂપસળી મહેકતી મહેકતિયા. કવિ કલાપીએ સુંદર લખ્યું હાઈકોમાં. શું લખ્યું? જલી જાતિ છોને જીવન ધૂપસળી મહેકતી મહેકતિયા. જીવન જે ધૂપસળી છે, અગરબત્તી, પોતાની કાયાને બાળીને રાખ કરી દે કે હાજી રે. અગરબત્તી પ્રગટાવો તો શું થઈ જાય? બળતી 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 પોતાની કાયાને રાખનો ઢગલો કરી નાખે. પણ બીજાને માટે આખો સૌરભને ફેલાવી દે, આખું મકાન જે મકાન બધું મગમગાટ કરી દે. વિચાર કરો. એટલે કવિ કલાપીએ કલમ લખી ઉઠાવીને, જલી જાતિ છો ને આ જીવન ધૂપસળી મહેકતી મહેકતિયા. તમારી મહેક મૂકી જાઓ. દુનિયામાં રહેશે તારા ઉજળા કરમના સંભારણા હોજી રે. નથી રે રેવાની તારી એ કાયા દેખાવડીને, રૂપના રખો પાનથી કામના હોજી રે. દુનિયામાં રહેશે તારા ઉજળા કરમના સંભારણા હો. જે કલ્યાણકારી પ્રવૃત્તિઓ, સોશિયલ વર્કિંગ, વાસ્તવમાં એ સત્યમ પછી શિવમ આવે. તમારા જીવનનો કલ્યાણની ભાવના હોય, બીજાના પ્રત્યે નોછાવરની ભાવના. તો એ ભૂમિકામાં સંતો છે. વાસ્તવમાં પોતે દુનિયામાં અનેક તાપોમાંથી સહન કરીને બીજાને બધું જ્ઞાન પોષણ કરે, ફોલો કરે, બધાને અમૃત જેવું અમૃત આપે. સમાજને માટે ઉદાહરણ રૂપ છે. વૃક્ષો વૃક્ષય સંત એવા, વૃક્ષો પણ સંત જેવા છે. કેમ? સ્વયં તિષ્ઠંતિ આતપે. સ્વયં તિષ્ઠંતિ એટલે પોતે ઊભા રહે છે. ક્યાં? આતપે એટલે તડકામાં. ઝાડ ક્યાં ઊભા રહે? તમને તડકો લાગે તમે ત્યાં ઘૂસી જાઓ એસી રૂમમાં. અને બિચારા વૃક્ષો જો વિચારો, વિચાર કરો. સ્વયં તિષ્ઠંતિ આતપે, પોતે તડકામાં ઉભેરા છે. અને છાયામ કુર્વંતિ અન્યસ્ય, અને બીજાને છાયો આપે છે. વિચાર કરો. અને આપણી નીચે હોય તો ધક્કો મારી કે હાલતો આવે. એક મનુષ્ય જેવો સારથી છે, મારી છાયામાં કોઈ ના રહેવું જોઈએ. તો મતલબ કે સ્વયં તિષ્ઠંતિ આતપે છાયામ કુર્વન અન્વસ્ય કુર્વન છાયામ કુર્વ અન્યસ્ય. વૃક્ષ ફલમ સ્વયં ખાદંતી. વૃક્ષ સંત એવ. એટલું જ નહીં, બધાના ફળ જે વૃક્ષોમાં ફળ આવે છે એ પણ પોતે ખાતા નથી. અને પોતે તડકામાં, ઠંડીમાં, વરસાદમાં, વરસાદ તમે અંદર દોડીને આવતા રહ્યા. આ ઝાડ ક્યાં જાય? આગા પાછા બહુ ભયંકર કકડાથી કકડ ઠંડી પડતી હોય
એને કોઈ ઉડાડવા જાય વસ્તુ સાલોડા ક્યાં? તો મતલબ કે બધું જ સહન કરે. તરુનો બહુ આભાર જગતમાં, તરુનો બહુ આભાર. ઝાડ પણ ફળ પણ આપે, ફૂલ પણ આપે, ગાડે ગાડા ફળ પણ આપે, એનો જગતમાં આભાર. જગતમાં તરુનો બહુ આભાર. તરુ એટલે વૃક્ષ. ફળ આપે, ફૂલ આપે, છાલ આપે, ફૂંકાઈ જાય ત્યારે પાછું લાકડું પણ તમારું ફર્નિચર મકાન બનાવે, છાયા આપે, ફળ આપે. એને ફળ ખાવા માટે તમે શું કરો? દંડોય મારો અને પથ્થરોય મારો કેરી પાડવા. એ પથ્થર બધું માર ખાય અને એ પછી એ બધું જ તમને આપે. એટલા માટે સંત ઈવહ જલી જાતી છો ને જીવન ધૂપસળી મહેકતી મહેકતીયા. બીજું એક દ્રષ્ટાંત આપ્યું કે સંતો મહાપુરુષોનું પરમાર્થી લોકોનું જીવન અગરબત્તી અને ચંદન જેવું હોય છે. કેવું હોય છે? ચંદન જેવું. એને ઉપમા આપી. ચંદન કેવું છે? પોતાની જાતને ઘસી નાખે. શું નાખે? એને શિવમ કહેવાય. બીજાના માટે કલ્યાણ કેમ થાય? એ ભાવનાને બીજું કલ્યાણ કહેવાય. તો કલ્યાણ કે જે ચંદનને કેમ ઘસે છે? શીતળ. એમાં કયો ગુણ છે? શીતળતાનો. હવે એને ઘસી 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 એનું શરીર ઘસાતું જાય અને પછી જેટલું ઘસાય એટલું પાછું શું થાય? અંદરથી સુગંધ ઉત્પન્ન થાય. તમે ગમે ત્યાં લેપ લગાવો તો શું થાય? બોલો, દુર્ગંધી આવે. એવું હોય? સૌરભ ફેલાવે. પોતાની કાયાને ઘસી નાખે છે પણ બીજાના માટે સૌરભ મૂકતા જાય. એને કલ્યાણકારી, એને એ કર્મને દિવ્ય કર્મ કહેવાય. તો એ પોતાને ઘસે છે, સ્વયં વસ્તુમાં ઘસાઈ જાય છે. એટલા માટે એ બીજાને માટે પોતાની કાયાને ઘસે. અને ચંદન જેવા અને અગરબત્તી ચંદ જેવા મહાપુરુષોનું જીવન કેવું હોય છે? એ ચંદન અને અગરબત્તી જેવા. કોઈ કવિએ પાછી બીજી કલ્પના કરી, લખ્યું શ્લોકની અંદર કે ચંદના શીતલમ ચંદનમ લોકે. આ જગતની અંદર શીતળતા હોય તો ચંદન નહીં હોય. પછી એનાથી વધારે શીતળતા ચંદનાત અપી ચંદ્રમા. ચંદનથી પણ વધારે શીતળતા પાછી ચંદ્રમાની અંદર છે. કેમ કે ચંદન તો એક જગ્યાએ લેપ લગાવો ત્યાં ઠંડક આપે. ચંદ્રમા તો સમસ્ત સંસારને, જેમ દિવસે ભયંકર ચૈત્ર વૈશાખનો તડકો હોય ને રાત્રે ચૈત્રી પૂનમને ઉદિત થઈ હોય તો રાત્રે શું થાય? બોલો, આખો સંસાર એકદમ ઠરી જાય, ફસલાસ ઠંડકથી આપે. અને બહાર ખાટલા નાખીને હોવાનું મન થાય. અને દિવસે હોવાનું મન થાય બહાર ખાટલો રાખીને. ક્યાં થાય? બોલો, દિવસે ભયંકર તાપ હોય. કારણ કે ચંદનમ શીતલમ લોકે ચંદનાત અપી ચંદ્રમા. અને એનાથી પણ વધારે શીતળતા આગળ બતાવ્યું કવિ શ્લોકની અંદર. ચંદન ચંદ્રયોર મધ્યે, ચંદન ચંદ્રયોર મધ્યે, ચંદન અને ચંદ્રમાની મધ્યે શીતલા સાધુ સંગતિ. શું કીધું? સાધુની સંગતિ એકદમ તને ઠારી દે. શીતળા સાધુ સંગતિ. શાંતિ પમાળે તેને સંત કહીએ. ઓ ભાઈ એના દાસના દાસ થઈને રહીએ ભાઈ રે. શાંતિ પમાળે તેને સંત કહીએ. તો એ જીવનની અંદર ચંદન એક તાપને મટાડે. જ્યાં અંગોમાં લગાવો ત્યાં ઠેળક આપે. ચંદ્રમાં આખા સંસારને તાપ મટાડે છે. એ તાપ પાછા મટે નહીં, કેવલ રાત્રિ પૂરતા જ મટે. શીતળતા કેટલી પડે? સવારે પાછું સૂર્ય ઉગે ત્યારે એનો શરૂઆત પછી એ પ્રોબ્લેમ શરૂ થઈ જાય ગરમીનો. રાત્રે ચંદ્રમાં. જ્યારે મહાપુરુષો તો આધ્યાત્મિક, આધિભૌતિક અને આધિદૌતિક તાપોથી તપી રહેલા છે. ભયંકર તપી રહ્યા દિવસ ને રાત. એ બધા તાપોથી ઉપશમન કરીને શાંતિ આપે. એટલે કીધું શાંતિ પમાળે તેને સંત કહીએ. આધ્યાત્મિક એટલે શરીરના દુઃખો, શરીરના તાપો. આધ્યાત્મિક એટલે શરીરના તાપો. આધિભૌતિક એટલે ભૂતો દ્વારા જે તાપો આવ્યા, દુઃખો આવ્યા. ભૂતો દ્વારા ધરતીકંપ આવ્યો, મુશળધાર વરસાદ આવ્યો, ભૂકંપ આવ્યો, વીજળી પડવી. આ દેવો દ્વારા જે તાપ દુઃખો આવે છે. અને આધિદૈવિક ભૂતો દ્વારા આવે. પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ, આકાશ પ્રકોપ થાય. એ આધ્યાત્મિક, આધિભૌતિક અને આધિદૈવિક એ ત્રણેય તાપોને મટાડે. એનું નામ શીતલા સાધુ સંગતિ. એટલે એ મહાપુરુષના સંગ કરવા માત્ર એના દિવ્ય ગુણો બતાવ્યા તમને.
તો સમસ્ત કલ્યાણની ભાવના એ કરે છે એટલે મહાપુરુષો શીતળતા આપે છે, બીજાને માટે જીવે છે. એટલે તમારા જીવનની અંદર સત્યનો પણ રણકાર હોય અને બીજાને મદદ કરવાની જે કરુણા હોય, સત્યમ શિવમ એટલે કલ્યાણ એ ભાવ હોય, અને સુંદરમ જીવનની અંદર સુંદરતા પણ હોવી જોઈએ. કવિ કલાપીએ ફરી પાછું લખ્યું, હા હા સુંદરતા પામતા પહેલા સુંદર બનવું પડે. શું કરવું પડે? સુંદરતા પામવા પહેલા શું પડે? પોતાના જીવનમાં એવા સદગુણોનો શણગાર કરવો પડે, પછી તમે બીજાને કહી શકો. શું કરવું પડે? પહેલા પોતાના જીવનમાં આચરણ કરવું પડે અને પછી પાછા બીજાને એમ આચરણમાં જોડવા પડે. એટલે એને આચાર્ય કહેવાય. શું કહેવાય? સ્વયં આચનોતી, પોતે આચરણ કરે છે અને પછી બીજાને આચરણમાં મુકાવે છે. તમ આચાર્ય ઇતિ કથયતી, એને આચાર્ય કહેવાય. ડિગ્રીથી આચાર્ય નહીં, જીવનમાં ગુણોને પોતાના જીવનમાં આચરણ મૂકે અને સમાજને એમાં આચરણમાં જોડે, એનું નામ શું કહેવાય? આચાર્ય. આચાર્ય ડિગ્રી નહીં, વેદાંતાચાર્ય, વેદાચાર્ય, આયુર્વેદાચાર્ય આચાર્ય નહીં. આચરણ એને કહેવાય, આચરણયુક્ત હોય. શ્રોત્રિય બ્રહ્મનિષ્ઠ જે આચરણ છે, શ્રોત્રિય એટલે શાસ્ત્રોના જ્ઞાતા. આપણે ટાઇટલ લખીએ છીએ ને, મહાપુરુષોના ફોટા નીચે ટાઇટલ લખીએ, ઇતિ શ્રીમદ પરમહંસ પરિવ્રાજકાચાર્ય શ્રોત્રિય બ્રહ્મનિષ્ઠ. આનો અર્થ બતાવો, શું કહેવાય? એ આપણા બધા સદગુણો હોય, મહાપુરુષો જે વિશેષ છે, અતિ વિશિષ્ટ મહાપુરુષને એ લખવામાં આવે. સામાન્ય ગાંજો ભોગતા એના માટે ન લખાય, પરમ પૂજ્ય ફલાણા ફલાણા શ્રોત્રિય ના લખાય. કારણ કે જે શ્રોત્રિય એટલે શાસ્ત્રો ભણેલા, શ્રોત્રિય એટલે શાસ્ત્રોના જ્ઞાતા, મનમાન્યા ગ્રંથો વાંચીને શ્રોત્રિય ન થવાય. ગુરુમુખ દ્વારા જે ભણેલા હોય એને શ્રોત્રિય કહેવાય. શું કહેવાય? એ શ્રોત્રિય તો બધા બની શકે, તમે બની શકો, તમે પણ લખી શકો. શ્રોત્રિય એટલે શાસ્ત્રોને જેને શાસ્ત્રો સમજે છે, ભણે, શાસ્ત્રો ભણે એટલે શ્રોત્રિય બન્યા. પણ જે બીજું ટાઇટલ છે બ્રહ્મનિષ્ઠ, એને શું કહેવાય? બ્રહ્મનિષ્ઠ એને કહેવાય કે શાસ્ત્રો ભણ્યા અને એ શાસ્ત્રોમાં જે કીધું એ અનુસાર પોતાનું આચરણ કરે, એનું નામ આચાર્ય એટલે બ્રહ્મનિષ્ઠ. એમાં નિષ્ઠા, એની નિષ્ઠા પાકી થઈ જાય. આ શાસ્ત્રમાં જે કીધું છે એ 100% સાચું છે, એવી નિષ્ઠા, એનું નામ બ્રહ્મનિષ્ઠા. બ્રહ્મ એટલે પરમાત્મા, પરમાત્મા જ સાચા છે. બ્રહ્મ સત્યમ જગત મિથ્યા, એ નિષ્ઠા કહેવાય. કઈ નિષ્ઠા? પરમાત્મા જ સત્ય છે. શેમાં કીધું? ગ્રંથોમાં, શાસ્ત્રોમાં, વેદોમાં, ઉપનિષદોમાં. એમાં કીધું કે ભગવાન શંકરાચાર્ય કીધું, અષ્ટાદશ પુરાણેષુ વ્યાસસ વચનદ્વયમ. અને બહુ શાસ્ત્રો ભણવાથી શું કે છે? એને બધાનો સાર શું નીકળ્યો? તો કે એને બ્રહ્મ સત્યમ જગત મિથ્યા જીવો બ્રહ્મૈવ ના પર. ભગવાને 2 શબ્દોમાં આખા શાસ્ત્ર નિચોડ કાઢી દીધો, શંકરાચાર્ય ભગવાન, કે આખા જગતમાં પરમાત્મા જ સત્ય છે. અને આખું જગત વાસ્તવમાં શું નીવડ્યું? આખા ગ્રંથોનો, બધા શાસ્ત્રોનો સાર ભગવાને કાઢ્યો કે બધા પુરાણોની અંદર શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ છેલ્લો ઉપદેશ છે બ્રહ્મ સત્યમ જગત મિથ્યા જીવો બ્રહ્મૈવ. એ જેનામાં નિષ્ઠા છે પાકી, અને એ નિષ્ઠાને બ્રહ્મનિષ્ઠ કહેવાય. એ મળવું મુશ્કેલ છે, કારણ કે બોલાય ખરું પણ પોતાના જીવનમાં આચરણ ન થતું હોય તો આચાર્ય ન કહેવાય. બોલવા તો બધાએ બોલી નાખે, દુનિયા બધા કથાકારો બોલે જ છે ને. ગાયને 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 રે તે શું કર્યું ગીતા ગાયને. બધા ભાગવતો ભાખે છે, ગીતા ભાખે છે કે નહીં? બાર મોટા મોટા સ્ટેજો ઉપર ગીતા ભાગવત ભાખે ને રુદિયે ન રાખે. પણ એ કથાના કેટલામાં વેચાતી હોય? એ કેમ? તો કથાનો અર્થ નથી સમજાતો, કથાનો અર્થ સમજતા નથી, અને કથાનો અર્થ સમજાવતા નથી. પણ કથાથી અર્થની પ્રાપ્તિ માટે કથા કરે છે. અર્થના 2 અર્થ થાય. શું થાય? અર્થના શું થાય? એક તો શબ્દનો અર્થ, અને બીજો અર્થના 2 શબ્દો, 2 અર્થ થાય. અર્થ એટલે શબ્દનો અર્થ, પછી બીજો અર્થ એટલે ધન. શું કહેવાય? ધર્મ અર્થ, એ શબ્દ આવે. અર્થ એટલે ધન કહેવાય. ધર્મ અર્થ કામ અને મોક્ષ. તો અર્થના 2 અર્થ થાય. એક અર્થ એટલે શબ્દનો અર્થ, અને બીજો અર્થ ધન. તો કથાનો અર્થ સમજતા નથી
અને સમજાવતાય નથી. જ્યારે કથાથી અર્થ કેમ મળે, શું થાય? અર્થ એટલે ધન કેમ મળે, એ વાત લક્ષ્ય હોય છે. શ્રોતાઓને, વક્તાઓને, ઓડિયન્સને એ તમે એનો અર્થ સમજાવી શકતા નથી. કથાથી અર્થ કેમ પ્રાપ્ત થાય, 10, 15, 20 લાખ કેમ મળે, એ કથામાં એ ત્યાં સુધી રહી ગયો. એટલે નારદજી કીધું કે કથા કેવલ અર્થમાં રહી ગઈ. કયા અર્થમાં? કથાનો અર્થ ન સમજાયો કોઈ, કથા ખાલી અર્થ માત્ર રહી ગઈ. અર્થ સંપાદન કરવા, શું કરવા? ધર સંપાદન કરવા માટે કથા કેવલ વ્યાપાર કેન્દ્ર બની ગયા. એટલા માટે એનો સાર જતો રહ્યો. કથા સારમ ગતઃ. કળિયુગની અંદર કથાનો સાર કેમ જતો રહ્યો? કણલોભી અને અર્થલોભી વક્તાઓએ આ કથાનો સારને ખોઈ નાખ્યો. એ કણના લોભી અને ધન એટલે અર્થના એટલે ધનના લોભી લોકોએ આ કથાના સારને ચોરાઈ ગયો. તો વાસ્તવમાં બ્રહ્મનિષ્ઠ છે ક્યારે બને? તો એનામાં જે આચરણ હોય એ જ વાસ્તવમાં બ્રહ્મનિષ્ઠ. તમે જીવનમાં કથા કરો પછી કથા તમારું આચરણ હોવું જોઈએ. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ પાસે એક ડોશીમાં આવ્યા છોકરાને લઈને. છોકરાને લઈને આવ્યા એટલે બેઠા થોડી વાર, પછી કથા પૂરી બધી થઈ, સત્સંગ પછી છોટીમાં ડોશીમાં બેઠા રહ્યા બાળકને લઈને. કેમ માજી કે શું કંઈ કામ છે? તો કે હા ભગવાન સદગુરુદેવ મારે કામ છે. તો કે શું કીધું? આ છોકરો ગોળ બહુ ખાય છે. એવું કીધું? આ છોકરો ગોળ બહુ ખાય છે. તો કે તું એને છોડાવો છે બે બાપજી કે એને શરદી બહુ રહે, શરદીનો કોઠો છે, નામ છે, ગળ્યું ખાશે. ગળ્યું બહુ ખાવાથી શું થાય? શરીરમાં શારીરિક ક્રિયા શું થાય? બરાબર, શરીરમાં ગળ્યું વધારે ખાવાથી તમારે ખાંડ વધારે ખાઓ, ગળપણ ખાઓ એટલે તમારી ઓજરી ભીની રહે, ચીકણી શું રહે? ઓજરીમાં ચિકાસ જે રસ છે વધારે રહેતાથી તમારી ઓજરી કોરી થતી નથી. એટલે તમને પછી શરદી રૂપે પાછળ બહાર નીકળે. બધા નાકમાં લહલા કરે, ફરર નીકળ્યા કરે. કારણ કે ઓજરી ભીની છે, ઓજરી હુકાવા દેતા નથી. જ્યાં થોડુંક ખાય તો બીજું પાછું નાખો છો નથી અને મીઠાઈ. તો ઓજરી હંમેશા ગળપણ ઓજરીને ભીની રાખે અને એ પછી પાછું હુકાય નહીં એટલે પાછું કફરું શરદી બાને. એટલે બેટા આ છોકરાને કે શરદી બહુ રહે છે. તો જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કીધું કે અઠવાડિયા પછી તો તમે આવજો. હું કીધું? તો એને કે છે ઉપદેશ આપી. તો કે હારું બાપજી. ડોશીમાં પછી અઠવાડિયા પછી પાછા આયા અને પછી બેઠા બેહો કે છે. પછી જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે બાળકને કીધું બેટા ગોળ ન ખવાય. શું કીધું? ગોળ વધારે પડતો ન ખવાય, થોડો ઔષધ રૂપે ખવાય. ભિક્ષૌ સદમ ભોજનમ. ભગવાન શંકરાચાર્ય શિષ્યને છેલ્લો ઉપદેશ આપે એમ કીધું ભિક્ષૌ સદમ ભોજનમ. તમે ભોજન કરો પણ ઔષધ રૂપે લો. શું કીધું? ભોજન એકાંતરી તેમ તૂટી ન પડો. મળ્યું કે નહીં મળે એમ નહીં. ભોજનને ઔષધ રૂપે લો તો તમારું જીવનને ટકાવી રાખે. એ જ ભોજન જીવનને ટકાવે છે, એ જ ભોજન જીવનને મારી નાખે. મારક ક્યારે બને? અતિ. જ્યારે અતિ થાય ત્યારે એ જ ભોજન તમને ઔષધ રૂપે પણ આવે અને એ જ ભોજન તમારે અતિ થઈ જાય ત્યારે એ જ ભોજન તમને મારવાવાળું થઈ જાય, રોગો આપે, ડાયાબિટીસ આદિ. અને એટલા માટે ભિક્ષૌ સદમ ભોજનમ. ભગવાને સાધન પંચકમાં કીધું કે ભોજન કરો પણ ઔષધ રૂપે કરજો. તો જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે કીધું બેટા બહુ ન ખવાય, થોડું ખવાય અને વધારે પડતું ખાવા તો તારી શરદી મળતી નથી. 24 કલાક તને ખાંસી આવ્યા કરે છે અને ઉધરસ આવે છે. તો એ અંદર જે ઓજરી ભીની છે એટલે શ્વાસ ચીપ જેમ ચાસણીમાં ડૂબી ગયેલી છે એટલે એને છિદ્રો બધા પૂરાઈ ગયા એટલે તને શ્વાસ લેવાની પ્રક્રિયા બહુ બળ કરવું પડે એટલે એ ઉધરસ પછી બહાર નીકળ્યા કરે, ઠ થાય છે. કેમ કે ઓજરી પણ શ્વાસ લેવાના હોય, છિદ્રો અંદર છે. એટલે બેટા ગોળ ન ખવાય. ડોશીમાના કાન ઊંચા થઈ ગયા. શું કીધું? તો કે બાપજી અઠવાડિયા પહેલા તો આ કઈ વખત તમે શું હતું કે મોટી વાત કરી તમે કે ગોળ ખવાય. તો કે તમે પેલા અઠવાડિયા પછી પણ તમે આ કઈ વખતે સક્ષમ હતા? તો કે માજી સાંભળો, હું ગોળ ખાતો હતો. શું કીધું? હું ગોળ ખાતો હતો એટલે પહેલા મારે જીવનમાં આચરણમાં મારે મૂકવાનું હતું. શું કીધું? મેં પહેલા છોડ્યો, પછી જો હું બોલું તો પછી બીજાના જીવનને એકદમ ગોળીને જમ લાગી જાય. જ્ઞાની ગુરુ મળ્યા રે ગોળી મારે જ્ઞાન તણી. ગોળી ક્યારે વાગે? હું જ મોઢામાં તમાકુ ચાવતો હોય કે બેટા તમાકુ ન ખવાય. શું થાય બોલ? તો પોથીમાના રીંગણા કહેવાય, એનું શાકે ન થાય ને કાંઈ ના થાય. એ વાતો પોથી પંડિતો જે હોય છે વાસ્તવમાં ગળા હવા દે, સંગીત હવા દે, ગા દે, નાચ કૂચે, એનું લક્ષ્ય હોય તો આટલો ડોન કોણ સ્પોન્સર વાળો આટલો 25 લાખનો એ તરફ લક્ષ્ય હોય છે. કથાનો સાર ગત કેમ? કથાનો અર્થ નથી સમજાતો. કથા કેવલ અર્થ માટે સમજાવવામાં આવે છે.
એટલા માટે એ જીવન કલ્યાણકારી ન હતા, સત્ય નથી, શિવમ નથી અને સુંદરમ કેમ બનતું નથી આપણા જીવનની અંદર એવા ગુણો. એટલે હા સુંદરતા એમ ન મળે, સુંદરતા પામતા પહેલા સુંદર બનવું પડે. કવિ કલાપીએ કીધું કે સુંદરતા પામતા પહેલા શું કરવું પડે? આપણે જીવનમાં આચરણ કરો. આચરણ એ જ મોટામાં મોટો ઉપદેશ છે. ગાંધીજીએ શું કીધું કે મણના ઉપદેશ કરતા નવટાકનું આચરણ બહુ શ્રેષ્ઠ છે. શું કીધું? એક મણના ઉપદેશ કરતા એક નવટાક 100 ગ્રામ કે છે આચરણ તમારા જીવનમાં હોય તો એ ઉપદેશ છે. મારું જીવન એ જ મારો ઉપદેશ હતો. હું હતું ગાંધીજીનો. એને પોતાના જીવનમાં અપનાવ્યું બધું. ખાદી પહેરો, ઓલું કરો, આમ કરો. વાસ્તવમાં એને પ્રસાદનો ત્યાગ કર્યો, પદાર્થોનો ત્યાગ કર્યો, જીવનમાં આદર્શ રજૂ કર્યો. એટલે પડઘો પડ્યો. વગર માયકે લાખ 5 લાખ માણસ કેમ ભેગું થતું હતું એને? સત્યનો રણકાર. અને એ સત્યના રણકારથી પોતાના જીવન આચરણ કર્યું અને એ જીવન ગીતાને ઉતારી. તો વાસ્તવમાં આપણું જીવન સત્યમ શિવમ સુંદરમ જીવનને જેવ ગળે, કર્મ એનું દિવ્ય છે જો પ્રભુને ગમે. એ જ વાતને સૌનકજી સુતજી મહારાજ સૌનકાદને કહે છે. એ કથા 1 વર્ષ ચાલી. કેટલા વર્ષ ચાલી? સામાન્ય 15 દિવસ ને અઠવાડિયું ન ચાલી. એ કથા અનંત ચાલ્યા જ કરે. ત્યાં સૌનકાદી ઋષિઓ નૈમિષારણ્યમાં હજારો વર્ષ સુધી કથાઓ ચાલી. કારણ કે એ કથાના એક શબ્દ અર્થનો મિનિંગ સમજાવતા હતા. અને એ હજારો ઋષિઓ, તમે વિચાર થાય કે આટલા બધા બેઠા હશે, ખાવા પીવાનું કોણ પૂરું કરતું હશે? 88,000નો ભંડારો, એ ખાવાની વ્યવસ્થા કોણ હતા? પણ એ સમયે બધા જે ખાન પાન બધું ભૂલી ગયા હતા. શું થઈ ગયા બોલો? એને કોઈ ખાવાનું ભાન નહોતું. એને આપણે કે ક્યારે બંધ કરીને આવે ત્યાં ભંડારો, ભોજન, ભજીયા ઠંડા થઈ જાય છે, ગોટા ઠંડા થઈ જાય, એમ નહીં. વાસ્તવમાં કથા સારમ ગતઃ. પરીક્ષિત રાજા તો આસન નાખીને બેઠા. એને હું દેખાડતું હતું? સામે મોત દેખાતું હતું. આજથી 7મા દિવસે આવવાનો છે. એ નજર સમક્ષ લાઈવ દેખાતું હતું. એટલે પાણી ના પીતો. 5મા દિવસે સુખદેવ ભગવાને પૂછ્યું, પરીક્ષિત તરસ બસ લાગી છે, ઉભા થઈને પી આવો. સીધું. અને તમારે તો વચ્ચે કથામું આવે, શરબત આવે, આઈસ્ક્રીમ આવે, બધું આવે ને. કથા હોય તો શું થાય બોલો? પણ એ સમયે કેવું હતું? એકરસ હતો. શ્રોતા વક્તા જ દુર્લભા. શ્રોતા પણ એવા અને વક્તા પણ દુર્લભા. વક્તા કેવા હતા? બ્રહ્મરાટ. એટલે બ્રહ્મઋષિ કહેવાય. એને બ્રહ્મરાટ શબ્દ આપ્યો. અને એ વ્યાસ ભગવાને સુંદર શબ્દ લખ્યો, બ્રહ્મરાટ. અને બીજા સામે શ્રોતા કેવા હતા? એને સ્વરાટ. એટલે સમ્રાટ રાજા હતા. સ્વરાટ એટલે બહુવચન સમ્રાટને સ્વરાટ કહેવાય. એક બ્રહ્મરાટ અને એક સ્વરાટ. શ્રોતા વક્તા જ દુર્લભ. ત્યારે એ કથાની સુગંધ ઉપડે. અને એ કર્મને દિવ્ય કર્મ કહેવાય. શું કહેવાય? કર્મ એનું દિવ્ય છે જો પ્રભુને ગમે. સત્યમ શિવમ સુંદરમ જીવનને જો ઘડે. તો એ વાતના પ્રવાહની અંદર, એ વાર્તાની અને યાત્રાની અંદર આપણે પ્રવાહિત યાત્રા ચલાવી રહ્યા છીએ. યાત્રામાં આપણે ચાલી રહ્યા, જોડાઈ ગયા. એમાં સૌનકાદી ઋષિઓ સુતજી મહારાજને એ પ્રશ્ન કરે, બાપજી તમે જે વાર્તાઓ કરી રહ્યા છો, સમજાવી રહ્યા છો, વાસ્તવમાં એની અંદર ભગવાનનું લક્ષ્ય શું હતું? તો એ સૌનકાદી ઋષિએ બધા 6 પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછ્યા. અંદર ભગવાન આ પૃથ્વી પર ધામમાંથી ગયા પછી ધર્મ કોને આધારે રહ્યો? ભગવાને કેટલા અવતારો લીધા? કયા અવતાર ભગવાને શું કર્યું? અને એ પછી પૃથ્વી કોના આધારે રહી? પૃથ્વી પર રાજ કરવાવાળા અનેક લોકો, અનિતિ લોકો વાળા આવ્યા, રાક્ષસો આવ્યા, હુણ આવ્યા. પછી પૃથ્વી કોના આધારે ટકી રહી હતી? અનેક એવા પ્રકારના 6 પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછ્યા. અને એ 6 પ્રકારના પ્રશ્નોમાં દ્વિતીય સંઘની અંદર એ સુંદર વિશ્લેષણ કર્યું. ભગવાનની સુંદર ચરિત્ર લીલાઓ ભગવાને જે કરી એ અવતારોની અંદર પ્રથમથી જે 24 અવતાર છે, એ 24 અવતારમાં એમને પ્રકૃતિ અનુસાર, પછી એ પ્રમાણનું વાતાવરણ, અને એ જોઈને ભગવાને એવા પ્રદેશની અંદર એવું જે વાતાવરણ હતું એને નષ્ટ કરવા માટે, એને સહયોગ કરવા માટે, મદદ કરવા માટે ભગવાન એવા અવતારોને, એવા રૂપ ભગવાન પ્રગટ્યા. તો વાસ્તવમાં ભગવાનનો અવતાર થાય છે તો ભગવાન સ્વયં શું કરે છે બોલો? અવતરિત થાય છે. ભગવાનને કંઈ આવવા જવાનું હોતું નથી. આપણે માની કે ભગવાન આવ્યા અને ભગવાન પાછા ચાલ્યા, અંતર ધ્યાન થઈ ગયા. તો આખા જગતમાં આખું જગત જે છે વાસ્તવમાં એ ભગવાન સાથે જ ઓતપ્રોત છે. શું છે? ભગવાન. એનું નામ શું છે?
ભગવાન. તો એ ભગવાનમાં પાંચે ભૂતો જોડાયેલા છે ભગવાન સાથે પાંચે પાંચ ભૂતો. એટલે ભગવાન ઓતમ પ્રોતમ સૂત્રે મણિગણા ઇવ. જેમ તમે માળા પહેરી છે, મણીઓની માળા, એ માળામાં શેનાથી ગૂંથાયેલો છે? દાણા તો એક સાથે ન રહી શકે, તો એને દોરાએ જ ગૂંથી દીધા. સૂત્રે મણિગણા એવ પટતંતુ ન્યારો નહીં. જેમ હાટકનો હાર જડચેતન જગદીશમાં તેજ પુંજ એકતાર. અરસ પરસ રહે એકમાં જેમ તરણીમાં તેજ. ભિન્ન નહીં એક વિનતી ઓળખો પદએ સાંભળ શોધ ચિતે કરી. પટતંતુ ન્યારો નહીં. તમે બેઠા છો એ ચટાઈ કે પછી જાજમ, એમાં શું ગૂંથાયેલું છે? અરસ પરસ આમ દોરા ગૂંથાયેલા એટલે ચાદડી બની સાદડી. અને દોરાને કાઢી નાખો તો પછી સાદડી પછી એમની એમ રહી જાય હોય. આ કપડામાં દોરા છે. પટતંતુ ન્યારો નહીં. પ્રીતમ સ્વામીએ સુંદર ભજન બનાવ્યું છે 12 મહિના. એમાં કે પટતંતુ, પટ અને તંતુ. પટ એટલે બેઠા સાદડી, એમાં જોડાયેલા જે કપડા છે એમાં દોરા. આ દોરાથી જ બનેલું છે, પણ એક પરસ બીજાને સહયોગ સંગઠન દ્વારા બન્યું. દોરા ભેગા ના થયા હોત તો જાળી થઈ જાય. દોરા ભેગા થયા એટલે આ કપડું બન્યું, અને એ કામમાં આવે. તો એટલા માટે ભગવાન પણ અરસ પરસ અંદર ગુથાયેલા છે. ભગવાન સૂત્રે મણિગણા ઇવ. સૂત્ર અને મણિઓની માળામાં ભગવાન જેમ પોરવાયેલા છે, એમ આ સંસારની અંદર જેમ પાલો પાણીમાં હોય, પાલામાં જેમ પાણી હોય. કયો પાલો? પાણી પીવાનો પાલો હે ને? એવું બોલો, કોને ફાવે? સમજ્યા કે પાલો પાણીમાં? બોલો, પાલો એટલે શું કહેવાય? બોલો, ના આવડતું હોય? હે? હા, બરફ બન્યો ક્યાંથી? એને ઘનીભૂત કરવામાં આવ્યો. અમુક ટેમ્પરેચર ડિગ્રીમાં એને ઠંડક આપે એટલે બરફ ઘનીભૂત થઈ ગયો. પથ્થર એ પાણી ના મારે, બરફનો ટુકડો માર્યો હોય તો માથું લોહી કાઢી નાખે. ઘનીભૂત થઈ ગયો, સંગઠન થઈ ગયું. કણો બધા પાણીના કણો અલગ અલગ હતા, આમ ઢોળી નાખો તો બધું ફેલાઈ જાય. એને પથ્થર પાણી નાખો તો શું થાય? એ પાણી બધું ફેલાઈ જાય. પણ એ પાણીને પાછું ભેગું કરી ગ્લાસમાં ફ્રીજમાં મૂકી દો, ફ્રીઝરમાં, તો શું થાય? એ ગાંગડો બની જાય. અને પછી એ મારો તો લોહી કાઢી નાખે. ઘનીભૂત થયો એટલે સંગઠન થયું એનું. એમ દોરાઓનું સંગઠન થયું ત્યારે કપડું વણાનું, અને તંતુનો સંગઠન થાય સાદડી બની, ચટાઈ બની, જાજમ બની. અને એ બધું જોડાયેલું છે. અરસ પરસ રહે એકમાં. એમ આપણે પ્રકૃતિને પુરુષ એક જ છે, એ જોડાયેલા છે. એટલા માટે ભગવાન પણ આ સંસારમાં ભગવાનના શ્વાસમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા આ પાંચ ભૂતો ભગવાનના રૂવાડામાંથી ઉત્પન્ન થયા. શેનાથી થયા? જ્યારે સંકલ્પ કર્યો ને, આખા ભગવાનનું વિરાટ સ્વરૂપ હતું. વિરાટમાંથી એ બધું એનો વૈભવ નીકળ્યો. વિરાટમાંથી વિરાટનો વૈભવ છે. આ બધો વિરાટનો પ્રસાર છે, બધા વિસ્તાર, એનો જ વ્યાસ થયો. અને એ વિસ્તાર થવાથી આ બધું વિસ્તાર થયું. એ પોતાના અંદરથી બધું નીકળ્યું. જેટલા ભગવાનના રૂવાડા છે ને, એ બધામાં આખો વિસ્તાર અંદર શરૂ થઈ ગયો. અને એ ભગવાન એમાં ગૂંથાયેલા સૂત્રે મણી ગણાવ્યા. તો ભગવાન એટલે નામ પડ્યું. એક તો બીજો પણ અર્થ થાય છે, 6 પ્રકારના ઐશ્વર્ય જેની પાસે હોય એને ભગવાન કહેવાય. ભગ, 6 પ્રકારના ભગ. અને 6 પ્રકારના ભગ હોય એને શું કહેવાય? જેની પાસે બહુ ધન હોય એને શું કહેવાય? ધનવાન. જેની પાસે બહુ કુળ હોય ને કુળવાન. એટલે માટે જેની પાસે ભગ હોય ને ભગવાન. પણ ભગવાન ભગવાન કરો છો, પણ એનું શું છે અંદર? 6 પ્રકારના ભગ એની પાસે છે. ઈશ્વર્ય, કઈ મૈત્રી છે, ઈશ્વર્ય, કીર્તિ, યશ, ધ્યાન, અનેક પ્રકારના જે 6 પ્રકારના છે, એ બધા જેની પાસે જ છે, બી દુનિયામાં કોઈની પાસે ન હોઈ શકે એવા ભગવાન. એ ભગવાનની અંદરથી 5 અર્થો નીકળે, 5 ભૂતો. ભ એટલે ભૂમિ, ગ એટલે ગગન, વ એટલે વાયુ, વની પાસે પેલો આકાર છે, આ એટલે અગ્નિ, અને ન એટલે નીર, પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ અને આકાશ. એનું નામ ભગવાન. સત્યમ પરમ ધીમહિ. આ જ સત્યને ઓળખો તો વાસ્તવમાં એનું ધ્યાન કરવાનું, એને જોયા કરો. આખા જગતમાં એ સત્યમ, શિવમ અને સુંદરમનો વિલાસ છે. બાકી બધું તો માયા માત્ર મિદમ અખિલમ, અખિલમ જગત. એ ભગવાનનો વિસ્તાર છે, પણ આપને તમને દેખાય છે બધું શું છે? ભગવાને માયાથી બનાવ્યું. મા ને યા. મા એટલે નથી, યા એટલે જે.
જે નથી છતાં દેખાય એનું નામ અટપટી ત્રિગુણી માયા પ્રભુની, અને સાચા શરણથી તરાય. અટપટી ત્રિગુણી માયા પ્રભુની સાચા શરણથી એટલે ગુરુના શરણથી, ગુરુથી સમજાય. એ નારદજીએ માયા જોઈતી આપણે આગળ જોશું. માયા ભગવાને એને પેલા સુદામા કે છે ભગવાન તમારી માયા મારે જોવી છે. એ બહુનો પ્રશ્ન, એક એક્ઝામ્પલ બહુ મોટું લાંબુ છે. તો એ માયા ભગવાને દેખાડી હતી. જે ન હોય અટપટી ઝટપટ લખે ના કોઈ, ઘડીકમાં જળમાંથી થળ કરે, થળમાંથી જળ કરી નાખે. ઉપર પૃથ્વી પર પાણી નથી, જમીન છે, પણ સૂર્યના કિરણો પડ્યા એટલે જમીનનું પાણી પ્રકલ્પના થઈ ગઈ, પાણી ઊભું થઈ ગયું. વિચાર કરો, સફેદ ભૂમિ છે મીઠાવાળી, અને પણ પાણી તો કોઈ કાળ 3 કાળમાં પાણી નથી. પાણી ક્યાંથી ઉત્પન્ન થયું? સૂર્યના રશ્મિ રથી પડી ઉપર. જેમાં દિનકર દાજે રે, દિનકર દાજ્યો એટલે પૃથ્વીને દજાળી, એટલે શું થયું પાછું? મૃગજળ લહેરી થાય પીવા કાજે રે, એમ પશુ પછાડે પાવ. પીવા કાજે, પશુઓ પાવ પછાડે. એ સરોવર દેખાય હામું, દોડે 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 હરણા, એ પાણી દેખે, ત્યાં ગયા પાછું સરોવર પર દૂર ભાગી જાય. ઉભારો કરતા દોડે દોડે ત્યાં આખો દિવસ તાગા તોડી મરી જાય અને આંખો ફાટી જાય. એમ પશુ પછાડે પાવ દિનકર દાજે રે, દિનકર દાજે છે. મૃગજળ લહરી થાય, સૂર્યના કિરણો ઉપર ફેંકે છે રશ્મિ રથી, અને એ પાછું ન હોય ને દેખાયું. એટલે કીધું અટપટી ત્રિગુણી માયા પ્રભુની સાચા શરણથી તરા. સાચું શરણું સદગુરુ, સાચું રે શરણું સદગુરુ દેવનું રે, બીજું બધું કાચું છે રે જીવલડા. સાચું રે શરણું સદગુરુ. જન્મ કર્મ છે મેં દિવ્યમ. આ દિવ્ય કર્મનો અંદર આવે છે સત્યમ શિવમ સુંદરમ, જીવનને જો ઘડે. કર્મ એનું દિવ્ય. આપણું દિવ્ય ક્યારે બને? તો આપણા જીવનમાં સત્યનો રણકાર હોય, બીજાને કરુણાભીની આંખોમાંથી અશ્રુનો શુભસ્રોત વહે, અને મૈત્રી ભાવનું એ કરુણા, એનું નામ શિવમ. શિવ એટલે કલ્યાણ. શિવ એટલે કોઈ મંદિરમાં ભોળાનાતું નથી. શિવનો અર્થ શું થાય? કલ્યાણ. તો ભગવાન શિવ છે, તેનો અર્થ થાય કલ્યાણ. અને ગુરુ પણ બધાનું કલ્યાણ કરે. શું કરે? ગુરુ પણ શું કરે? બધાનું ખરાબ કરે? ભગવાન શંકરનો શબ્દ જ એવો છે, એમાંથી કલ્યાણ અર્થ નીકળે. શિવ એટલે કલ્યાણ. તન્ મે મનઃ શિવ સંકલ્પમસ્તુ. શુક્લ યજુર્વેદના પ્રથમ અધ્યાયમાં લખ્યું, ગણાનાન્વા ગણપતિગુમ હવામહે, પ્રિયાણાન્વા પ્રિયપતિગુમ હવામહે, નિધિરાન્વા નિધિપતિગુમ હવામહે, વશો મહાજાની ગર્ધમ તવ સન્મે મનઃ શિવ સંકલ્પમસ્તુ. મારું મન શિવ સંકલ્પ વાળું થાય. ભગવાનમાં વેદો પાસે આવી પ્રાર્થના કરી, વેદો પાસે માગણી કરી, મારું મન શિવ સંકલ્પ વાળું થાય. શિવ એટલે કલ્યાણ, એટલે મારું મન બીજાનું કલ્યાણ કરવાની ભાવના વાળું રહે સતત. એટલે મૈત્રી ભાવનું પવિત્ર ઝરણું મુજ હૈયામાં વહ્યા કરે. શુભ થાવો આ સકળ વિશ્વનું, આ શિવ શુભ થાવો આ સકળ વિશ્વનું, એવી ભાવના તન મે મનઃ શિવ સંકલ્પમસ્તુ. બધાનું કલ્યાણ થાય, શુભ થાવો આ સકલ વિશ્વનું, એવી ભાવના નિત્ય રહે. એટલે વેદોમાં પણ આ બતાવ્યું કે તન મે મનઃ શિવ સંકલ્પમસ્તુ. મારું શિવ સંકલ્પ વાળું થાય, બીજાનું કલ્યાણ કરવા વાળું મન મારું સતત તત્પર રહે. અને માર્ગ ભૂલેલા જીવન પથિકને માર્ગ ચિંધવા ઉભો રહો. આ કેવલ કવિતા નથી, વેદમાંથી આ બનાવેલું છે. માર્ગ ભૂલેલા જીવન પથિકને, જીવન પથિક સામાન્ય માર્ગ નહીં, કયો? આખા સંસારમાં ભૂમભૂલા પડેલા, ભવાટબીમાં ભટકેલા જીવોને માર્ગ ચિંધવા ઉભો રહો. એટલું જ નહીં, અને કરે ઉપેક્ષા એ માર્ગની તો એ સમતા ચિત્ત ધરો. બહુ અંદર ઊંડો અર્થ લખેલો છે. અને માર્ગ ભૂલેલા જીવન પથિકને માર્ગ ચિંધવા ઉભો રહો. તો જે માર્ગ ભૂલ્યા છે એને માટે પથ પ્રદર્શક બનવું, ગાર્ડનિંગ તો એ કરું છું, પરંતુ કરે ઉપેક્ષા એ માર્ગની. હું જે કાર્ય કરું છું તો સમાજ આખો એની ઉપેક્ષા કરે છે. એનો શું નીકળ્યો? તમે જે કાર્ય કરો છો કલ્યાણનું, લોક કલ્યાણની ભાવનાની તમે કરો છો બીજાના માટે,
એ કરે ઉપેક્ષા, લોકો એની ઉપેક્ષા કરે છે, તમારી ટીકા ટિપ્પણી કરે, તમારી નિંદા કરે અને માર્ગ ચિંધવા ઊભો રહું. કરે ઉપેક્ષા એ માર્ગની, લોકો એ માર્ગની ભલે ઉપેક્ષા કરે તો એ સમતા ચિત્ત ધરો, તો આગો ખસો નહીં થતી. ભલે દુનિયા ગમે તેવી વાતો કરે, મારે કલ્યાણને માટે ઊભું રહેવું છે એમ થાય. કરે ઉપેક્ષા એ માર્ગની તો એ સમતા ચિત્ત ધરું, હું મારી અંદર સમતા રાખું, ભલે લોકો વાતો કરે. અમે એવા રે ભાઈ એવા, તમે કહો છો વળી તેવા. નરસિંહ મહેતા એમ કર્યું, જ્યારે નાત બાર મૂક્યા ને ત્યારે નરસિંહ મહેતાના મનમાંથી ઉદ્ગાર નીકળ્યા, ઘરે આવીને ગાવા લાગ્યા, અરે નરસૈયા તને તો આજે નાત બાર મૂક્યો. પછી અંદરથી ઉદ્ગાર આવ્યો, અમે એવા રે ભાઈ એવા, તમે કહો છો વળી તેવા. ભક્તિ કરતા જો ભ્રષ્ટ થશું તો કરશું દામોદરની સેવા. અમે એવા રે ભાઈ એવા, ભલે અમે જેવા તમે કહો વળી તેવા. તમે નકામા કહો કે ભગતરો કે જૂઠો છે ને ઢોંગી છે ને પાખંડી, તમે એવા, ચાલો અમે એવા છીએ, પણ અમે તો ભક્તિ કરીએ છીએ, અમે દામોદરની સેવા કરીએ, અમારે કાંઈ એટલે તોય સમતા ચિત્ત ધરું. તો આ દિવ્ય કર્મ છે. ભગવાને એટલે ગીતામાં કીધું, જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમ, મારો જન્મ પણ દિવ્ય છે, બીજાને માટે હેલ્પ કરવા માટે. અને 125 વર્ષ સુધી મારો જન્મ રહ્યો, હું રહ્યો પૃથ્વી પર, પણ બીજાને મદદ કરવા માટે હું આવ્યો. ભગવાન કંઈક વૈભવ કમાવા નતા, નામના ભગવાન બધા માટે શું કરવા આવ્યા હતા? ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય. એટલે ભગવાનનો જન્મ એટલે દિવ્ય છે. ભગવાનનો જન્મ શેના માટે હતો? ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય અને સાધુનામ રક્ષણાય, સાધુ પુરુષના. સાધુ એટલે ભગવાધારી સાધુના નહીં, જે સમાજની અંદર સભ્ય છે, ગુણવાન છે, સજ્જનો છે, ભક્તો છે, એના સુંદર સુંદર ચારિત્રવાન છે, એની રક્ષા કરવા આવ્યો. સાધુનામ પરિત્રાણાય, દુષ્ટોનું હનન કરવા અને સાધુના હૃદયમાં શ્રદ્ધાને વધારે મજબૂત કરવા માટે ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામી યુગે યુગે. વાસ્તવમાં ધર્મ તો સંસ્થાપના ધર્મ તો હતો, પણ વાસ્તવમાં ધર્મ ભૂલાઈ ગયો હતો. એ આગળ બતાવ્યું સૌનકને કે સવૈ પુંસામ પરો ધર્મ યતો ભક્તિ અધોક્ષજ. અધોક્ષજ એટલે ભગવાન વિષ્ણુની જે ભક્તિ છે, વાસ્તવમાં સવૈ પુંસામ પરો ધર્મ. ધર્મ હતો પણ ધર્મનું વિસ્મરણ થઈ ગયું હતું. સાચો ધર્મ કોને કહેવાય? આપણે ધર્મ પાળીએ, પણ આપણે ધર્મ કેવો પાળીએ છીએ? સમજ્યા વગરનો, દેખા દેખી. આમાં બહુ માણસ ભેગું થાય, લાન કંઠી બંધાઈ દઈએ એને, આ બહુ કરોડો રૂપિયાની પાસે બહુ કરોડ રૂપિયા છે, આખા શરીરમાં હોનું પહેરેલું છે, ત્યારે બધું ભક્તો વાહ વાહ કે બાપુ બાપુ કરે, ચલાવવાની કંઠી બંધાઈ દઈએ. વાસ્તવમાં ધર્મને આપણે ઓળખતા નથી, ધર્મને બાહ્યાડંબરથી ઓળખીએ આપણે. ધર્મ તો એક બાજુ છે, વાસ્તવમાં પરમ ધર્મ પર અલગ છે. જ્યારે વાસ્તવમાં જે બહાર પૂજાય છે અધર્મ, શું છે? અધર્મની બોલબાલા છે. પાખંડા નિરતા સંતહા. નારદજી સુંદર કીધું કે વાસ્તવમાં પાખંડા નિરતા સંતહા, બાથવ દેખાવા વાળા બધા પાખંડીઓ છે. પાખંડ, પા મને પરમેશ્વર અને ખંડ એટલે ટુકડા, જેને પાખંડ કહેવાય. પરમાત્માના ટુકડા ટુકડા કરીને અલગ અલગ વહેંચી દે, ભગવાને અલગ 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 કરી નાખ્યા, એને પાખંડ કહેવાય. ભગવાન તો કેવા છે બોલો? અખંડ સ્વરૂપે હરિને ઓળખ્યા રે, સરિયા મારા સગળા કાજ રે, સદગુરુને આવતારે. તો સવૈ પુંસામ પરો ધર્મ યતો ભક્તિ અધોક્ષજ. ભગવાનની ભક્તિ મંજીરા વગાડવાની, તબલા વગાડવાની, શણે વગેરે ભક્તિ નથી. ભક્તિ તો જીવનમાં શણગાર સજવાના છે. એને શ્રવણમ કીર્તનમ, એ શ્રવણ કરો એ પણ ભક્તિ છે એક જાત. શાંત ચિત્તે તમે પોતાનો સમયનો ભોગ આપીને એ સત્સંગમાં આવો, એ પણ એક ઉત્તમ ભક્તિ છે. પ્રથમ ભક્તિ કર સંતન સંગા, દુસરી ભક્તિ મમ કથા પ્રસંગ. શ્રવણ કરવું અને ભગવાનની જે કથા સાંભળવી, એ તમે બંને ભક્તિ કરી રહ્યા છો. વાસ્તવમાં એ ભગવાનની નવધા ભક્તિમાં પ્રથમમાં સ્ટાર્ટિંગમાં એ ભગવાને કીધું. સબરી માતાને જ્યારે પ્રાણ પ્રયાણ સમય થઈ ગયો અને એ સમય ભગવાને કૃપા અહૈતુકી કરુણા દ્વારા આપી. એ કઈ કરુણા કરી ભગવાને? અહૈતુકી, કોઈ જાતનું હેતુ વગરની. અને આપણી ભક્તિ કેવી હોય છે? હેતુવાળી. જ્યારે
ભક્તોની ભક્તિ કેવી હતી બોલો, જેની જેની ગણના કરી ભાગવતની અંદર એને એવા ભક્તમાલ નામનો ગ્રંથ છે, એમાં હજારો ભક્તોની એમાં ચરિત્ર આવે છે. ભક્તમાલ નામનો ગ્રંથ લખ્યો તુલસીદાસજીએ, કોઈ તુલસીદાસ ને લખ્યો, વૃંદાવનમાં એનું પ્રચલન થાય છે. તમે ભક્તમાલમાં અનેક ભક્તોના ચરિત્રો આવેલા, જેને ભગવાને અનપાયની ભક્તિ આપી. કેવી આપી? કોઈ પણ કોઈ જાતનું એને કરવું સાધનો ન કરવા પડ્યા, અનપાયની સતત વગર સાધને. સબરીબાઈ બિચારી, સબરી માતા તો ભીલ કુટુંબના હતા, પણ ભગવાને કૃપા કરીને એના હૃદયને પારખી લીધું. સબરીએ નહોતા ચાખ્યા રામને, નહોતા ચાખ્યા બોરને, સબરીએ તો ચાખ્યા હતા રામને. સબરીએ હું ચાખી લીધા હતા? ચાખવું એટલે ખાવું નહીં, ચાખ્યા એટલે માણી લીધા હતા, ઓળખી લીધા હતા. સબરીએ નહોતા ચાખ્યા બોરને, સબરી તો ચાખ્યા હતા રામને. વિચાર કરો, કોઈ સાધન, કોઈ ભજન, કોઈ જાતનું બેલેન્સ ભજનનું નહીં, છતાં પણ ભગવાન અનપાયની ભક્તિથી અને છેલ્લે દેખો જુઓ તો ખરા, ભગવાનના પ્રત્યક્ષ હાજરીની અંદર સબરી માએ પોતાનો પ્રાણનો ત્યાગ કર્યો. એને ભગવાને નવધા ભક્તિનું આપ્યું, સુંદર જ્ઞાન આપ્યું ભગવાન. તો એવી અનપાયની ભક્તા, અહિતા અહેતુના અપ્રતિહતા, બે શબ્દો એમાં બતાવ્યા, જે કપિલ ભગવાને માતાને દેવહૂતિને પણ બતાવ્યું કે માં મારી ભક્તિ સવૈ પુંસામ પરોધર્મ યતો ભક્તિ અધોક્ષજ. ભગવાનની જે અનપાયની ભક્તિ છે, પરમ ધર્મ એને કહેવાય કે જન્મથી લઈને મોક્ષ પર્યંત જેટલી કામના છે. શું છે? જન્મથી લઈને મોક્ષ પર્યંત જેને બધી વગેરે બધી કામનાઓ આવી જાય. પીપીલિકાથી લઈને બ્રહ્મા સુધીની શું કામના હોય? કીડીથી લઈને ઠેઠ બ્રહ્માજી જેને સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ કરી ત્યાં સુધી જેટલી બધી કામના હોય, એ કામના રહિત હોય એને પરમ ધર્મ કહેવાય. શું કહેવાય? કોઈ જાતની ઈચ્છા નહીં, અહેતુકી અને અપ્રતિહતા, બે શબ્દો ભાગવતના વ્યાસ ભગવાને લખ્યા સુંદર કે છે, અહેતુકી અને અપ્રતિહતા, સતત કન્ટિન્યુ, એનો તાર ના તૂટે. તેલ ધારાવત અને અહેતુકી, કોઈ જાતનો હેતુ ના હોય ને ભક્તિ કરવાની. જ્યારે આપણી ભક્તિ કેવી હોય? હેતુ વાળી, કોઈ કારણ હોય તો આશ્રમમાં જઈએ, નહીં તો કોઈ કામના નહીં. અમારે સ્વામીજી આવે આશ્રમમાં તો જ પાઠમાં જવાય, પછી ન જવાય. સ્વામીજી જતા એટલે અમે કઈ હોનાનું તો સંબંધ નહીં. સ્વામીજીને દેખાડવા જ આવવાનું આપણે તો, ખાલી આમાં બેસીને કે આ ભગત બહુ સાચા, બહુ પાકા, પછી ના કરાય. એક બાજુ આપણે ગુરુ તો બધે છે, અખંડ મંડલાકારમ વ્યાપ્તમેન ચરાચરમ. આપણી દ્રષ્ટિ નથી યાદ રાખજો, સમજણ ઊંધી છે. આપણે એક બાજુ ગુરુને કહીએ કે અખંડ મંડલાકારમ વ્યાપ્તમેન ચરાચરમ, ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ ગુરુદેવ મહેશ્વર, બોલ તો કરીએ, પણ ગુરુ ગયા પછી ઠંઠન ગોપાલ કોઈ ના હોય. એ ગુરુને દેખાડવા ભક્તિ નથી કરવાની, આપણે અપ્રતિહતા સતત કન્ટિન્યુ કરવાની છે. આપણે સત્સંગ સાંભળે, સત્સંગનો અર્થ નથી સમજતા, બધા સાંભળી નાખી દઈએ, ચાલો પૂરું થઈ ગયું. પણ અપ્રતિહતા એટલે સતત કરવા. ભગવાન જુએ છે કે નહીં બોલો? તમે જે કર્મ કરો છો એની હાજરી નોંધ કોણ લેતું હશે? હે કરે ઉપેક્ષા એ માર્ગની તો એ ક્ષમતા. ભલે આખો સમાજ વિરોધી હોય, એ તો ભાઈ શુદ્ધમ લોક વિરુદ્ધમ ના કરણીયમ લોક સમાજ આખો વિરોધ હોય, પણ તો એ ક્ષમતા ચિત્ત ધરું, એને ભક્તિનું આંદોલન કહેવાય. અને એ ભક્તો પર ઘણા પ્રકાર થયા, જેટલા ભક્તો થયા એની પર અનેક પ્રકારના પ્રહારો થયા, વાકબાણના અને બહારના પણ. છતાં પણ એ તોય ક્ષમતા ચિત્ત ધરું. ત્યારે ભગવાન સ્વયં મીરાનું ઝેર પીવાયા અને એ સ્વયં ભગવાન નરસિંહ મહેતાની હુંડી સ્વીકારવા એ પ્રગટ થવું પડ્યું. એટલી તાકાત, અપ્રતિહતા. અને એ ગીતાની અંદર સુંદર લખ્યું ભગવાને એને કે અનન્યા ચિંતયંતો એ જના પરી ઉપાસતે તેષાભી નિત્ય યુક્તાનામ યોગક્ષેમમ વહામ્યહમ. ભગવાને આ પ્રોમિસ આપી, વચન આપ્યું કે હું આવીશ ને આવીશ, ભક્તોનું યોગના ક્ષેમ વહન કરીશ. એમ તાકાત જ નથી એનામાં. એટલે આપણી અંદર તાકાત એવી હોવી જોઈએ. ભગવાન એટલું તાકાત હોય, ભગવાન સ્વયં અહીં હાજર થવો જ પડે. કારણ કે અનન્ય ચિંતન હતું, અપ્રતિહતા એટલે અનન્ય ચિંતન. એને બિલકુલ તેલ ધારાવત એક ચિંતન કરો તો ભગવાનને સ્વયં પ્રગટ થવું પડે. અને એ આપણી સંબંધા પ્રત્યક્ષ ઉદાહરણો છે ને ભક્તોના, ભક્તમાલની અંદર. ભગવાનને આવ્યા, કારણ કે આવે જ તે, કારણ કે ભગવાને વચન આપ્યું. ભગવાન બોલીને ફરી જતા નથી આપણી જેમ. અને આવ્યો છે કે કેમ કે તારું ભગવાને શ્વાસે શ્વાસે રટન કરીશ. કોલ દઈને તું તો અહીં આવ્યો છે, અહીં આવીને તું તો બંધાયો છે. કોલ આપ્યો તો ભગવાન આપણી જેમ બોલીને ફરી જતા નથી. અને યોગક્ષેમમ વહામ્યહમ, હું તમારું યોગને ક્ષેમ વહન કરવાનો જ છું, તમારી પાછળ જ ઊભો છું.
પણ તમે મને જોઈ શકતા નથી. કારણ કે કેમ નથી જોતા? તમારી અપ્રતિહતા ભક્તિ નથી અને અહૈતુકી ભક્તિ નથી. બે કારણો લઈને ભગવાનના પ્રત્યક્ષ થતા નથી. આપણી સામે છે છતાં દેખાતા નથી. ભગવાન આ તમારી પાછળ ઊભા જ છે તમારી રક્ષા કરવા, પણ ભગવાન પ્રત્યક્ષ થતા કેમ નથી? અપ્રતિહતા અને અહૈતુકી આ બે ગુણોનો અભાવ હોવાથી ભગવાન કે છે હું યોગક્ષમનું વહન કરવા તૈયાર છું, એને મદદ કરવા, પરંતુ કે છે એ મારી પ્રત્યે આવી ભક્તિ નથી. એ ભક્તિ આપણે કરવા માટે આગળ વાત વિશેષ કરશું. સવૈ પુંસામ પરો ધર્મ યતો ભક્તિ યથોક્ષત અહૈતુકી અપ્રતિહતા અયાત્મા સંપ્રસિદ્ધતી. એટલે એ અંદર આપણે સતત જીવન દિવ્ય જીવન જીવવા માટે જન્મ કર્મ છે મે દિવ્યમ સત્યમ શિવમ સુંદરમ. જીવનને જો ઘડે તો જીવનમાં આવા સંસ્કારો સિંચન થયા અને એવા શણગાર કરવામાં આવે સદગુણોના, તો વાસ્તવમાં આપણું જીવન ધન્ય બની જાય. ભગવાનના ચરણ પ્રાર્થના કરીએ. સર્વત્ર સુખિનઃ સંતુ સર્વે સંતુ નિરામયા સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યન્તુ મા કશ્ચિદ દુઃખ ભાગ ભવેત. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. બોલ સચ્ચિદાનંદ ભગવાન માધવાનંદ સ્વામીજી મહારાજ કી જય.